اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ ان کی عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مدینہ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ وارثان دین و شریعت اور من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے عنوان پر مسلسل گفتگو جاری ہے۔ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اپنے ولی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت مقدسہ کے صدقے میں ہی پوری کائنات کے تمام مومنین و مومنات کی جو جائز شرعی حاجات ہیں، پاک پروردگار اسی ولایت مقدسہ کے صدقے میں وہ مستجاب فرمائے، منظور و قبول فرمائے، بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آمین ثم آمین۔ عزیزان، آج ہم جاری عنوان کی 12ویں نشست میں آپ سے مخاطب ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ خالق و مالک جو ہمارے نامکمل دین کو اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے لوح محفوظ پہ دین مکمل ہے، مگر ہمارے لیے جو دین مکمل ہوا وہ 18 ذی الحج یوم غدیر خم کو مکمل ہوا۔ اس سے پہلے ہمارے لیے دین نامکمل تھا، تو وہ پروردگار اور وہ خالق و مالک جو نامکمل دین غیر معصوم اور گناہگار و خطاکار افراد کے سپرد نہیں کرتا، تو وہ کامل و اکمل دین غیر معصوم گناہگار و خطاکار افراد کے سپرد کیسے کر سکتا ہے؟ آیت ولایت انما ولیکم اللہ پہ بھی بات ہوئی، اور مسلسل یہ ذکر جاری ہے کہ من کنت مولا کے جو مصداق ہیں کائنات بھر میں بعد از پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ثانی ہے، اور نہ ان کے شان و مرتبے میں کوئی شریک ہے۔ خواہش کی گئی بار الہ مجھے علی بنا دے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ وہ خالق و مالک ہے، وہ اور بھی علی بنا سکتا ہے مگر نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جس طرح وہ دوسرا کعبہ نہیں بناتا، جس طرح وہ دوسرا اپنا محبوب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بناتا، جس طرح وہ دوسرا قرآن نہیں بناتا،
مثل بھی علی، پیغمبر کے مقام منیت میں بھی علی، اور القرآن مع علی مجسم قرآن بھی بعد از پیغمبر ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدر کرار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس طرح دوسرا کعبہ نہیں بن سکتا، اللہ دوسرا اپنا محبوب نہیں بناتا، اللہ دوسرا قرآن نہیں لاتا، عزیزان اسی طرح دوسرا علی بھی نہیں بنتا. وہ بنا سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن بناتا نہیں. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ یہ بارہا ثابت کیا جا چکا ہے، واضح کیا جا چکا ہے، اپنے بھائیوں کی کتابوں تفسیروں کے ڈھیر تھے کہ بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں افضل و برتر اگر کوئی ذات مقدس ہے تو محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کے بعد نبی کی اہل بیت، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. کل آیت ولایت پہ بات ہوئی، اور عزیزان یہ بھی ذکر ہوا کہ تمہاری نگاہ میں جو علی کی ناقص نماز ہے معاذ اللہ کہ خشوع و خضوع نہیں رہا، اور نماز کامل نہیں رہی، نماز مکمل نہیں رہی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نماز جو تمہارے نزدیک مولائے کائنات کی مکمل کامل اکمل نماز نہیں، جب وہ اللہ اس نماز کا صلہ آیت ولایت نازل کر کے اپنے ولی کو انعام سے نوازتا ہے، تو جو علی کی کامل و اکمل نمازیں ہیں، آپ خود اندازہ لگائیے میرے شیعہ سنی بھائیوں کہ پھر ان کے ثواب کا کیا عالم ہوگا. میں یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری آیت ولایت میں لفظ ولی ایک مرتبہ آیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس پوری آیت میں لفظ ولی فقط ایک بار آیا ہے. رسول کے لیے بھی وہی ولایت کا لفظ، ولی کا لفظ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اور مولائے کائنات حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہی لفظ جو خالق و مالک نے اپنے لیے استعمال کیا. بتانے کا مقصد ہے کہ آیت میں لفظ ولی بار بار نہیں آیا. اللہ کے لیے الگ، نبی کے لیے الگ، اور مولائے کائنات کے لیے الگ، ایسا نہیں ہوا. دیکھیے ایک اور آیت بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. خالق و مالک وہاں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آیت نمبر 59 سورہ نساء. کہ یہاں اطاعت کا لفظ 2 بار آیا ہے. توجہ، کچھ علمی باتیں ہیں بچوں نوجوانوں کے لیے.
साहिबान इल्म फहम तो बखूबी वाकिफ व आगाह होते हैं। यहां आयत उलिल अम्र में अतात का लफ्ज 2 बार आया है। अल्लाह के लिए अलग अतीउल्लाह, और रसूल और उलिल अम्र के लिए अलग। यानी इसका तर्जमा ये नहीं है कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और इताअत करो उलिल अम्र की, बल्कि इसका तर्जमा ये होगा, ऐ साहिबान ईमान, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूलो उलिल अम्र की इताअत करो। यानी अल्लाह की इताअत अलग है और रसूलो उलिल अम्र की इताअत अलग है। यकीनन अताअत में अल्लाह की अताअत और रसूलो उलिल अम्र की अताअत में कुछ फर्क है। कुछ चीजें अल्लाह के लिए रवा हैं, सजदा फकत अल्लाह को, बंदगी फकत अल्लाह की, इसलिए अल्लाह ने अपने लिए अताअत का लफ्ज अलग इस्तेमाल किया और अपने महबूब और अपने वली के लिए इकट्ठा एक लफ्ज़े अताअत इस्तेमाल किया। अब अल्लाह की अताअत अलग है और रसूलो उलिल अम्र की अताअत अलग है। आसान कर दूं, अब जिस तरह रसूल की अताअत है उसी तरह उलिल अम्र की अताअत है, क्योंकि रसूलो उलिल अम्र की अताअत अलग अलग नहीं है। और वैसे भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, खुलिक़्तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिदा, कि मेरा और अली का नूर इकट्ठा है, एक है, वाहिद है। और वाहिद 2 निसफ के मजमुओं को कहते हैं, यानी वाहिद उसे कहते हैं, उस एक को वाहिद कहते हैं जो निसफ निसफ में तकसीम हो जाए। इसीलिए जब अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल किया तो वाहिद का नहीं किया, क्योंकि वाहिद 2 निसफ का मजमुआ होता है। वो अपने लिए इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा महबूब कह दीजिए कि अल्लाह अहद है, यकता है, कि जो तकसीम नहीं होता, जिसका निसफ नहीं होता। तो चूंकि अहादीस और रवायात से साबित तो वाज़ेह है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरे वाहिद हैं। वाहिद नूर के 2 हिस्से हैं। जो नूरे नबुव्वत था वो जनाबे अब्दुल्लाह के सुल्ब, और जो नूरे विलायत था वो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुल्ब में है इकट्ठा। नूरे वाहिद, नूरे वाहिदा। तो यहां 2 जगह लफ्ज़े अताअत इस्तेमाल हुआ। ऐ साहबान ईमान, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की, अलग अलग नहीं है। अब यहां से पता चला कि जैसे रसूल की अताअत वैसे उलिल अम्र की अताअत। अब कोई रसूल से बगावत करे, रसूल की नाफरमानी करे, रसूल की हुक्म अदूली करे, रसूल को माज़ अल्लाह सब करे, रसूल को गाली दे,
पैगंबर से अनाद रखे, अल्लाह के महबूब से बुग़्ज़ रखे, रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखे, तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अगर कोई अताअत रसूल से बगावत करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुर्तद है। तो जैसी अताअत रसूल की वैसी अताअत उलिल अम्र की, और इसीलिए फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। और यही तो कुरान मजीद की इसी आयत अताअत की तफसीर है कि वो उलिल अम्र जिसको अगर कोई जानता नहीं, समझता नहीं, बेखबर है, तो कुरान की दूसरी आयत से मिला ले, वआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। यहां 3 अताअतों का हुक्म, वहां 3 हस्तियों पे, ज़वात पे ईमान लाना वाजिब। एक अल्लाह पे, एक उसके रसूल पे, व नूरिल्लज़ी अंज़लना, और एक उस नूर पे भी जो रसूल के साथ आया, जो रसूल के साथ नाजिल हुआ। और अगर कोई ये कहे कि इस नूर से मुराद कुरान है, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, मगर अल्लाह पे ईमान लाए तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए तो कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नूरिल्लज़ी अंज़लना, आयत खत्म तो नहीं हुई ना, तो अब तीसरी भी तो गवाही दो। अगर बगौले कुछ अफराद के इस नूर से मुराद कुरान पाक है, तो फिर अदायगी तो पूरी करो, ईमान का इजहार तो पूरा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अपने कलमे में कुरान किताब अल्लाह कह के उस नूर अल्लाज़ी अंज़लना के 1/3 हिस्से पे अमल तो करो। अगर किसी और को भी मानते हो कि नूर से मुराद फुला फुला है, तो लाओ तो सही। उम्मत मुस्लिमा का कलमे आज़ान में, किसी इबादत में अल्लाह और रसूल के अलावा किसी को ना लाना ही, किसी को दाखिल और शामिल ना करना ही इस बात की दलील है कि उनके पास कोई भी ऐसा नहीं जो कलमे अज़ान और इबादत पे आने के काबिल हो। हमारे पास तो वो हैं जो अज़रुए कुरान और हदीस, जिन पे दरूद व सलाम ना भेजा जाए, मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, तो उसकी तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। उलिल अम्र की अताअत करो, तो जैसी अताअत अल्लाह के रसूल की, वैसी अताअत थी उलिल अम्र की। अजीजान, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी अताअत अदलुए कुरान लाजिम वाजिब है, कोई उसकी गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, हुक्म अदूली करना, नाफरमानी करना, कोई गलत अल्फाज आपके लिए बोलना, गलत अल्फाज तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों बहुत दूर की बात है। अल्लाह तो हुक्म दे रहा है, खबरदार अपनी आवाजों को नबी की आवाजों से बुलंद भी ना करो, खबरदार नबी के कदम से आगे कदम भी ना बढ़ाओ, यहां तक हुक्म है, वरना तुम्हारे अमाल भी हब्त हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो पैगंबर अकरम को सब करना, पैगंबर अकरम की मुखालिफत करना,
अनाद व बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी पालना, सब करना, गाली देना, अगर ये करने वाला इंसान उम्मत मुस्लिमा से खारिज होता है, उसका दायरा इस्लाम में कोई अमल दखल नहीं रहता, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता, वो लाइनो मुर्तद है, वो बदबख्त है। तो जैसी अताअत रसूल की वैसी ही अताअत उलिल अम्र की, तो फिर जो उलिल अम्र के खिलाफ होगा, उलिल अम्र के खिलाफ बोलेगा, उलिल अम्र की हुक्म अदूली करेगा, उलिल अम्र पे सब करेगा, उलिल अम्र के लिए बुग़्ज़ व अनाद और दुश्मनी का हामिल होगा, तो शिया सुन्नी भाइयों, साहिबान इंसाफ से इंसाफ का तलबगार हूं, जरा इतना तो बताइए कि फिर उसका दायरा इस्लाम से क्या ताल्लुक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उलिल अमर से मुराद हाकिम वक्त होता है, शायद इसीलिए बुखारी शरीफ 3री जिल्द मकतबा रहमानिया की छपी हुई तर्जमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा का किया हुआ सफ़ा नंबर 844 पे एक बहुत बड़े बुजुर्ग सहाबी के बेटे ने, जो खुद भी सहाबी है, वो यजीद की बायत को अल्लाह और रसूल की बायत करार देता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। वो यजीद को उलिल अमर समझ बैठा, हालांकि उसने ये नहीं सोचा कि उलिल अमर की अताअत वैसे लाज़िम है जैसे रसूल की। जिस तरह रसूल मासूम है, उलिल अमर को भी उसी तरह मासूम होना चाहिए। जिस तरह रसूल तय्यब व ताहिर है, उसी तरह उलिल अमर भी तय्यब व ताहिर होना चाहिए। ये सोचा ही नहीं, और कायनात भर के सबसे बड़े मलऊन को उलिल अमर समझते हुए उसकी बायत को अल्लाह और रसूल की बायत करार दे दिया। उम्मत मुस्लिमा, शिया सुन्नी भाइयों, चूंकि उलिल अमर की अताअत वाजिब है, इसलिए अगर इससे दुनियावी हाकिम वक्त मुराद लेंगे तो हाकिम वक्त तो कई इस्लामी मुल्कों में और बल्कि गैर मुसलमान मुल्कों में मुसलमान नहीं होते। आप हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए, वहां का जो हाकिम वक्त है वो मुसलमान नहीं है। कई दीगर मुसलमानों ने भी हाकिम वक्त हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। और फिर कई मुसलमान मुल्कों में भी ऐसे ऐसे हाकिम वक्त भी, मुशाहदाती बातें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन पे नैब के मुकदमे भी चल रहे हैं, उन्होंने फ्रॉड भी किए हैं, उन्होंने डाके भी मारे हैं, उन्होंने जुल्म भी किए हैं, वो खाइन भी हैं, वो गासिब भी हैं, वो जालिम भी हैं, वो बददियानत भी हैं, वो चोर और लुटेरे भी हैं। तो कई इस्लामी मुल्कों के ऐसे हाकिमान वक्त की मिसाल आप बखूबी वाकिफ और आगाह हैं। तो बताइए, अगर वो कोई बुरा अमल करते हैं, अगर कोई वही नजीस चीज को जुबान पे रखते हैं, अगर वो किसी महफिल में कोई बुरा काम, नजीस काम कुरान के खिलाफ करते हैं, तो हाकिम वक्त की, अगर उलिल अमर हाकिम वक्त होता है तो उसकी अताअत वाजिब है। तो बताइए फिर मुसलमानों पे उनकी अताअत कैसे वाजिब हो गई, जो कुरान के खिलाफ है, जो दीन के खिलाफ है, जो शरीयत के खिलाफ है। नहीं नहीं अजीजों, किसी मुगालते में ना रहना मेरे शिया सुन्नी भाइयों। उलिल अमर फकत वो हैं जो तैयब हों, जो ताहिर हों, जो मासूम हों, जो खता से पाक हों, जो गलतियों से मुनज़्ज़ह मुबर्रा हों, जो दीन के वारिस हों, शरीयत के वारिस हों, कुरान के वारिस हों, इस्लाम के वारिस हों, वो हैं उलिल अमर। और हाँ,
تم یہی کہتے ہو نا کہ اولی الامر حاکم وقت کو مان لو. ہاں ہم بھی اولی الامر حاکم وقت کو ہی مانتے ہیں، مگر آپ کے حاکم وقت اور ہمارے حاکم وقت میں فرق ہے. عزیزان، آپ کے حاکم وہ ہیں جو دنیاوی جاہ و جلال کے مالک ہوتے ہیں، آپ کے اولی الامر حاکم وقت وہ ہیں جو تاج و تخت کے محتاج ہوتے ہیں. مگر میرے سنی شیعہ بھائیوں، مکتب تشیع میں حاکم وقت وہ ہے کہ جس کا وقت پہ کنٹرول ہو، جس کا زمانے پہ کنٹرول ہو، جس کا کائنات میں کنٹرول ہو. کبھی سورج کو پلٹا کے بتائیں کہ ہم حاکم وقت ہیں، کبھی چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیں ہم حاکم وقت ہیں، کبھی بے جان پتھروں کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لائیں، ان کو زبانیں مل جائیں اور کلمہ حق کی وہ پتھر بھی گواہی دیں. یہ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ حاکم وقت ہم ہیں. عرشوں سے ملائکہ فرش پہ اتر کے جن کے بچوں کے پنگوڑوں کی ڈوریاں ہلائیں، جن کے گھر کی چکیاں چلائیں، جن کے جنت سے کپڑے لے کر دردی بن کے آئیں، یہ کیا ہے عزیزان؟ یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ حاکم وقت جو اولی الامر ہیں، جن کی اطاعت واجب ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہم محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو عزیزان، جس طرح آیت اولی الامر میں 2 جگہ لفظ اطاعت آیا ہے، لیکن آیت ولایت میں فقط ایک جگہ لفظ ولایت استعمال ہوا ہے. وہی ولایت کا لفظ اللہ کے لیے، وہی رسول کے لیے، وہی مولائے کائنات علی کے لیے. یا اللہ، تو نے پوری آیت میں اپنے سمیت اپنے محبوب اور ولی کے لیے بھی لفظ ولی ایک ہی کیوں رکھا؟ شاید یہی جواب ملے تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ میں ولی مطلق ہوں. میں جس ولایت کا مالک ہوں، اب اپنے اذن سے، اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے وہی مرتبہ اپنے محبوب کو بھی دے رہا ہوں اور اپنے ولی کو بھی دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اب ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی کا موضوع رہ جاتا ہے. طویل ہے کہ ولایت تشریعی کیا ہے اور ولایت تکوینی کیا ہے. انشاءاللہ الگ سے کوئی ریکارڈنگ میں ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی پہ بھی ریکارڈ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ وہ بھی سماعت کر سکیں گے. تو عزیزان، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ آیت ولایت میں لفظ ولی ایک مرتبہ آیا. اب ان الفاظ میں اپنی آج کی نشست کو تمام کروں گا کہ اب اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آیت ولایت میں اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، مگر اگلا حصہ وہ تو صیغے جمع کے ہیں. تو جمع میں اکیلے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں تفسیر میں سمجھا جاتا ہے؟ ان میں اور بھی تو کوئی شامل ہونے چاہیے. ٹھیک، انشاءاللہ اگلی نشست میں انہی الفاظ سے آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد.